आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद विश्व में शांति स्थिरता और समृद्धि लगी मिलित भाव कार्य करने को निजर प्रतिबद्धता दोहराइले भारत और अमेरिका। कोविड महामारी समय कर्तव्यरत डाक्तर परिवारवर्ग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 50 लाख टंकार बीमा राशि पाइपारे बोली सुप्रीमकोर्ट को निर्देश। इम्फाल स्थित नुपिलाल स्मारक स्थली रे वीर महिला योद्धा मानक उद्देश्य आज श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे राष्ट्रपति। मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त राज्य भाव घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन यादव। एवं चंडीगढ़ रे गतकाली अनुष्ठित द्वितीय टी20 क्रिकेट मैच रे भारत को 51 रन रे परास्त कला दक्षिण आफ्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित टेलीफोन जोगे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहते ଏହି ଅବସରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଭାରତ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। कोविड-19 महामारी समय कर्तव्यरत डाक्तर मानक परिवारवर्ग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अधीन 50 लाख टंकार बीमा राशि पाइपारे बोली सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइछन्ति। एथिसहित सर्वोच्च अदालत एही योजनारू घरोई डाक्तर मानकु बाद देइथिबा संपर्कित बॉम्बे हाईकोर्ट को एक राय को मध्य अग्राह्य करिछन्ति। विचारपति जस्टिस पी.एस. नरसिंह एवं जस्टिस आर. महादेवन को नहीं गठित बेंच एही राय देइछन्ति। अदालत कहिसंति महामारी नियम एवं सरकारी निर्देशनामा अनुଯାयी डाक्तर मानक सेवा एही परिधि रे आसुची। महामारी समय रे आगधाड़ीर कर्मी मानक लागि मध्य एही बीमा योजना उद्दिष्ट बोली अदालत स्पष्ट करिसंति। 2020 मसीह मुंबईर थाने रे एक घरोई डाक्तर मृत्यु पर तांको क्लिनिक कोविड-19 हॉस्पिटल रूपे स्वीकृति प्राप्त न होइथिबा दृष्टिरू एही बीमा राशि तांको प्रदान करा जाई नथिला। संपृक्त मामलार शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट एही निर्देश देइछन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इम्फाल ठारे नुपिलाल स्मारक स्थल गस्त करी मणिपुर वीर महिला योद्धा मानक उद्देश्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। एहा परे से सेनापति गस्त करी सेठारे जनसाधारण को उद्बोधन देवार कार्यसूची रहिछि। एतद् व्यतीत राष्ट्रपति जिल्लार विकास लागि केतेगुडी उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवार कार्यसूची रहिछि। 2 दिनिया मणिपुर गस्तरे जाई राष्ट्रपति गतकाली अपराह्न इम्फाल ठारे पहुंचिचंती। गत संध्यारे राष्ट्रपति मुर्मू 1387 कोटी टंका मूल्य अटकलर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करिसंती। एही प्रकल्पगुड़िक मध्यरे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और राजपथ, आदिवासी विकास, कृषि, विद्युत और पानीय जल क्षेत्र आदि रहिछि। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ମଣିପୁରର ଏକ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 15 तारिख ठारू जोर्डान, इथियोपिया और ओमान को 4 दिनिया गस्तरे जिबे। एही गस्तर प्रथम पर्यायर प्रधानमंत्री जोर्डान गस्त करिवे। जोर्डान राजा अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन को निमंत्रण क्रमे श्री मोदी सेठाकू जाउछन्ते। एही गस्त अवसर में प्रधानमंत्री एवं जोर्डान राजा मिलित भावे द्विपक्षीय संपर्कर अग्रगति उपरे समीक्षा करने सहित विभिन्न आंचलिक समस्या उपरे आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। भारत और जोर्डान मध्य कूटनैतिक संपर्कर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में प्रधानमंत्री एही गस्त द्वारा आपस अभिवृद्धि और समृद्धि लगी विभिन्न क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक सशक्त करिवार सहायक हेबा सहित आंचलिक शांति, समृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा बजाय रखिबा दिगरे भारतर प्रतिबद्धता प्रतिफलित हेउछि।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 16 ତାରିଖ ଦିନ ଇଥିଓପିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଆବିର୍ ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ୍ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେହି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓମାନ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ତ୍ତିର 70 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅବସରରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନରୁ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୋପାଳରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ବାଲାଘାଟକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିର୍ସା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୋର୍କାସ୍ଥିତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗତକାଲି ଦୀପକ ଓ ରୋହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ଲାଗି 29 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରୋହିତ ଲାଗି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଶାରେ ଉଭୟ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଲାଘାଟ ଏସ୍ପି ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି 14 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ 9ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗି ଏହି ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୈଶ୍ୟଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାସନ, ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏନ୍ଡିଏ ପରିବାରର ଏହା ହେଉଛି ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏନ୍ଡିଏ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 30ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କେରଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟୋକିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ 36 ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି 8ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ 26ଟି ବର୍ଗରେ 82ଟି ଦେଶର 206ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଇଟାଲୀର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 51 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 213 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି ଡକ୍ ସର୍ବାଧିକ 90 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। 214 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତ 5ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 162 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତିଲକ ବର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଓଟନିଲ୍ ବାର୍ଥମାନ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ର କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲସ୍ଥିତ ନୁପିଲାଲ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳୀରେ ବୀର ମହିଳା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।